नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी लहर के प्रोग्राम सांझी साथ में एक बार फिर आप सारे जी आया वेलकम। थोड़ा बहुत ही ज्यादा निघा स्वागत है जी दोस्तों। ये पंजाबी साथ असी तुहाडे लई रोजाना सजाउने आ ताकि असी पंजाब दे वासी जिथे भी किते वसते हैं, दुनिया के किसी भी कोने किसी भी खिते च वसते हैं, भावें वो इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, नॉर्वे है, यूके है, किते भी असी वसते हैं, असी एक दूसरे नाल गल कर सकीए, एक दूसरे नाल सांझ पा सकीए, गल्लां करिए ओह जिस नाल साडी सांझ वधे, साडी दोस्ती वधे, साडा प्यार वधे, साडा इत्तेफाक वधे। इस सब विच तुसीं साडा साथ निभांदे हो, साथ विच तुसीं भी शामिल होंदे हो, तुहाडा सारिआं दा बेहद शुक्रिया दोस्तां दा। ते कल का प्रोग्राम जो असीं कीता, कल मेरे साथी जो कि साथ में हमेशा मेरा साथ निभाते रहे, नासिर ढिल्लों साहब, वो कल गैर हाजिर सन, तो तुसीं नाराजगी भी जाहिर की भी नासिर साहब नहीं ने, ते अज मैं नासिर साहब को वापस आने लिए कहा, तो वो साडे नाल जुड़ भी गए ने नासिर साहब, ते नासिर साहब भी साडे नाल थोड़ी देर तक होणगे। पर अज असीं गल जिस मौजू ते, जिस विषय ते, जिस टॉपिक ते करनी है, वो है जी कि पंजाब दे हीरो। पंजाब दे हीरो कौन ने? हीरोज यानी कि वो लोग जिन्होंने पंजाब लई, पंजाबीयत लई कोई काम किया है, भावें वो सियासतदान ने, भावें वो धार्मिक आगू ने, भावें वो खिडारी ने, भावें वो गाउण वाले ने, भावें किसी भी होर खेतर या फिर किसी सोशल वर्क दे विच किते काम किया है, उन सारे खित्तियां विच उन्हां दी जिन्हां दी अहमियत है, उन्हां लोकां दी अज असीं गल करना चाहते हैं। तुसीं अपने अपने इलाके दे तुहाडे अपने पसंदीदा पंजाबी हीरोज़ दा जे तुसीं जिक्र करना चाहो तो अज दी इस साथ विच कर सकोगे। ते मैं सब तो पहले शुरुआत कर देना जी। मैं बहुत सारे हीरोज़ की गल करना चाहना, पर मैं दो एक दे नाम क्विकली ले लवां। एक उन्हां चों एक मेरे बड़े अजीज ने, मेरे बड़े प्यारे ने, जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड भी ने, चंडीगढ़ में आजकल रह रहे हैं। वो एक दौर विच जिन्होंने इंडिया की जो ब्रिटिश इंडिया की जी हॉकी टीम सी, उसके वो कप्तान भी रहे, ते कहंदे कि उन्हां वर्गा हॉकी खिडारी शायद कोई दोबारा ना हो सके। हालांकि ध्यानचंद वर्गे हॉकी प्लेयर भी, वो भी पंजाबी सन, बहुत वड्डे वड्डे नाम। पर मैं गल कर रहा बलबीर सिंह सीनियर की, 92-93 साल की उम्र में अज भी हेल एंड हार्टी वधिया चलते तुरते फिरते सन। मैं पिछले साल मेरी उन्होंने मुलाकात भी हुई सी, पर अजकल वो थोड़े जे बीमार ने, नासाज ने, इस करके हॉस्पिटलाइज ने। पर बलबीर सिंह साहब ने कहते जी हेलसिंकी ओलंपिक में इंडिया की टीम ने, ब्रिटिश इंडिया की टीम ने फाइनल 16 गोल दागे सन, जिन्हां 15 सिर उन्होंने सिर दिता गया सी। सो पंजाब के हीरो ने इंडिया की टीम को जिताया उन्होंने। जो मैं इंडिया की टीम गल कर रहा उस दौर में इंडिया तो पाकिस्तान क्योंकि साझा से ब्रिटिश इंडिया की दौर की गल कर रहा, तो कि ये नहीं कि मैं सिर्फ उस पंजाब की अज चढ़ते पंजाब की गल कर रहा, मैं सांझे पंजाब के उस हीरो की गल कर रहा जिसने कि पंजाब का नाम रोशन किया। तुहाडे इलाके के हीरो कौन ने, किसी ने की काम किया, तुसीं उसकी सांझ पानी, कुछ लोगों की होर मैं सांझ पाता रहांगा। पर मैं समझदा कि पहला नाल मैं अपने दोस्त, अपने साथी नासिर साहब को लै लवां, उन्होंने भी गल सुन ली कि वो की कहते हैं कि उन्होंने हीरो कौन ने। नासिर साहब जी आया तुहाडे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। करते हैं सारे बेहतर होवोगे, वधिया होवोगे। की कहते हैं कोरोना की वजह नाल हालात सारी दुनिया ते पैनिक है सिचुएशन, कुछ किते ना किते बेहतर होना काम शुरू हो गया। पाकिस्तान दे विच भी काफ़ी हद तक लॉकडाउन खोल दिता गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई है। बाकी दुनिया दे विच भी कुछ ना कुछ हालात बेहतर होने, रब सोना रहमत करे, बहुत जल्द इन्हां हालात चों बेहतर आइए। तो पुछण डे सन मेरी पता नहीं हुण कल किने जिक्र किया सी। हाँ जी, मेरे मदर की कल तबीयत नहीं ठीक, वो हुण ठीक ने, बल्कि बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम सी, ते उन्हां नूं डॉक्टर को लै गया सा। मैनूं ये सी भी उन्नी देर वापस आ जाना, पर जो डॉक्टरां को चले जाइए फिर उन्होंने मुताबिक उठना पैंदा। उन्होंने फिर वाहवा टाइम लाता, इस तो बाद लाया नहीं सी गया। हाँ, तबीयत पुछ रहे, इन्हां दी तबीयत उन्हां दी बिल्कुल ठीक ने जी। चौहान साहब, प्रीत जी, बाकी सारे जिन्हें पुछण डे बिल्कुल ठीक ने, परफेक्ट ने। उम्र उन्हां दी कोई 65 तो अबव है, तो इस उम्र च कितना किते कोई वाधा घाटा हो जाता।
ਉਹ एहतियात दसी, एहतियात कर रहे हैं, ठीक ने, बेहतर ने माशाअल्लाह। ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 10 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਮਸ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। enjoying watching ਕੈਰਨ ਸਿੱਧੂ ਵਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਚਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਾਲ ਕਲਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਜ ਸਿੰਧੂ ਰਿਟਰਨਸ ਆਫ ਮੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੜੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੈ ਕੇ।
ਜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਖਾਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਆ ਚਾਰ ਚੱਕ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਰਫਾ ਕਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਬੋਥ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਈ? ਥੋੜੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਘਰ ਸਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੈਂਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ 2 ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਦਾਦੇ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਕਾਦਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਤੇ ਬੌਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੁਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਲੂਣ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਬੜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਤੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਮਝੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲਵਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਘ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ 22-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਸ ਸੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਹੁਣੀ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 75 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦੂਣਾ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਹੋ ਪਿੰਡ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡ ਨੇਮ ਆਫ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇਨ ਤਰਫਗਰ ਕੋਰਸ ਲੰਡਨ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਹਿਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੀਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਖਾਲਿਦ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੋਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਈ ਨੀਡ ਯੋਰ ਨੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 141689399632 1416 ਮੇਰਾ ਸੈਲਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਬਲ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੋ ਨਾਂ ਲਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਮਲਕ ਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਜ਼ਾਈ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪਰ ਨਿਗਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਟੋਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਲੜਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਢਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਦਲਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਨ ਲੋਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਸੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਖਾਲਿਦ ਹਾਰੂਨ।
ਖਾਲਿਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰੂਨ ਖਾਲਿਦ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦ ਨਾਨਕ ਸੌਰੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਟੋਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੀਡੀ ਭੱਟੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਰਾਓ ਗੱਲ ਸੋ ਬਾਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी असद साहब, थोड़ा जिहा पहले तारुफ अपना जरूर करवा दिओ। जी तारुफ कराई ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਸੀ। नगर नगर पंजाब भी मेरी पंजाब ऊपर किताब है। हाकमान पंजाब मेरी पंजाब ऊपर किताब है। तारीख का पहला पंजाबी वजीर आजम नवाब सादुल्ला खां और इसी तरह होर भी कई किताबां। तो ये मेरा मकसद या तारुफ है, बाकी इंशाल्लाह गल्लां थोड़े नाल जारी रहेंगी। रशपाल औलख जी साडे नाल ने, ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਢਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਦਲਬਾਰ ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ। जी बहुत बड़ा तुसी मैनू याद दिला दिता। मैं तुहानू एक बड़ी दिलचस्प गल सुनाना कि बलदेव सिंह साहब मेरे कोल, मैनू याद नहीं, मेरा ख्याल है कि 10 साल पहले वो आए सन मेरे कोल। जी 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 ते अच्छा लाहौर साडी एक पंजाबी दी दानिशवर शायरा सन, रेडियो पाकिस्तान दी वो गालबन एडिशनल डायरैक्टर रहे ने नसरीन अंजम भट्टी साहिबा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੋ 4-5 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰੇ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਪਏ ਸਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਸਨ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾਮਨੂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਮਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਮਨੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਪੌਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨਾਵਲ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਵਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਵਲ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਤੇ
उन्होंने मैनू बकायदा जिस जगह ते मेरा जिक्र उन्होंने किया अपनी दिबाचे विच वो सफा मैनू गुरमुखी विच भेजिया सी उन्होंने, पर मैनू चूंकि गुरमुखी पढ़नी नहीं सी आंदी, इस वास्ते मेरे वास्ते वो फायदा कोई नहीं सी कि मैनू की पता मेरा नाम कितने लिखा है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। हो गया सी इस तरह। ਥੈਂਕ ਯੂ जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जी दसदा जावां असद साहब शायद गुराया साहब भी सानू ज्वाइन करन, क्योंकि गुराया साहब ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੋਵਲ ਆਇਆ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੇ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਫਤਿਆਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜਬ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੇ ਹੋ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਰਸਪਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ? बहुत शुक्रिया। मैं पहले थोड़ा जिन्ना तुसी जेड़ी दुल्ले भट्टी और सुंदर मुंदरिया वाली गल कीती है, मैं उनके बारे थोड़ी जिनी तुहानू डिटेल और तफसील दसना चाहांगा। साडे पिंडी पट्टियां जिथे दा मैं रहन वाला और यही मरकज दुल्ले भट्टी दा भी सी। साडे कोल सिर्फ कोई 5 किलोमीटर दूर एक पिंड है, बड़ा बड़ा पिंड है हुण ते, उहनूं असीं कोट नक्का दे नाम तो पहचानने आ। ते ये सांगले वाल जाइए ते रस्ते विच आंदा है ये कोट नक्का। साडे डिस्ट्रिक्ट आफताबाद दा जेहड़ा 4-5 बड़े पिंड ने उनदे विच शुमार हुंदा है। तकरीबन उनदी कोई आबादी 10,000 के करीब मेरा ख्याल है हो चुकी हुई है। ये सुंदर मुंदरीए ये उत्थों दे रहन वाली सी। इनदा प्यो दा नाम सी मूलचंद, बड़ा छोटा जिहा दुकानदार सी। ये नौजवान लड़की सी, हिंदू कम्यूनिटी नाल ताल्लुक सी इंदा। उथों कोट नक्के दा एक जिहड़ा बड़ा वड्डा जिमीदार सी यार, उथों दा रईस और जागीरदार, वो मुसलमान सी ते वो अयाश सी, हवस परस्त सी। उनदी नज़र सी इस लड़की उत्ते, मूलचंद उत्ते, मूलचंद दी बेटी सुंदरी उत्ते। ते उन्हें मूलचंद नूं बुला के ये पैगाम दिता कि ये तू अपनी बेटी दा जिहड़ा निकाह है, शादी है, इनू मेरे नाल करा दे। वो बेचारा कमजोर जिहा बंदा सी। उन्हें कहा जी गल ये है कि मेरा धर्म हो रहे, तुहाडा धर्म हो रहे, ये किस तरह मुमकिन है, पॉसीबल है कि मैं अपनी बेटी दी शादी वो तुहाडे नाल रचा देवां, ते मेहरबानी करो। उन्हें उन्होंने धमकाया। जाहिर है कि बड़ा मुश्किल सी उनदे वास्ते पिंड च रहना, फिर उनदी एक जागीरदार दे सामने उनदा मुकाबला करना, वो बड़ा परेशान होया। उन्हें उन्होंने कहा कि तुसी फिर मेहरबानी करो, मेरा अपने कबीले नाल मशवरा कर लैंदे हो ते मैनू जरा 2-4 दिन दे दिओ। उन्हें कहा ठीक है, तेरे को 2-4 दिन हैं, उस तो बाद तू फैसला कर लै, फिर मेरे को आके जवाब दे। मैनू उन्होंने पता सी कि पिंडी भट्टियां में दुल्ला भट्टी एक बड़ा सुरमा और जुरतमंद बहादुर आदमी है, ते वो सारे मजहब दे लोकां दे वास्ते इक्को जिहा हीरो है और बड़ा बहादुर शख्स है। लिहाजा उनके ज़हन च गल आई, मैं क्यों ना दुल्ला भट्टी को अपनी जाके फरियाद लै जावां। वो उत्थों रातों रात निकलिया चोरी चोरी ते दुल्ला भट्टी को आ गया। उन्होंने सारी दसी गल कि यह उत्थों दा मुसलमान जिहड़ा जिमीदार है वो साडे नाल यह सलूक कर रहा। दुल्ले भट्टी ने कहा भी तू फिक्र ना कर, ते तू उन्होंने जाके आके कि तू फलाने तारीख नूं महीने दा टाइम ले लै, ते उनको महीने बाद तू अपनी बरात लैके आ जा, मैं अपनी बच्ची की शादी तेरे नाल कर देंगा, तू बेफिक्र हो जा, मैं जाना, मेरा काम जाने, मैं की करना उहदे नाल। इन्नी गल करके वो चला गया। वो जाके जिम्मेदार नूं उन्हें जाके कह दिता कि तू अपनी बरात लैके आ जाई फलाने दिन। इसे दौरान दुल्ला भट्टी चला गया सांगले। उनका एक हिंदू जिम्मेदार सी, दोस्त सी उनका, और उन्होंने जाके उन्हें रिक्वेस्ट की कि अज मैं तेरे कोल खुद आया अपनी बच्ची का रिश्ता मंगन वास्ते, तेरे बेटे का। उस कहा भी ये तो साडी रिवायत ही नहीं, लड़का जाता है अपनी रिश्ता मंगन वास्ते लड़के के घर वाले, तू लड़की हो के ते नाले तू मुसलमान
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, तेरे धर्म दी बच्ची है, वो मेरी बेटी है, उन मैं अपनी बेटी बना चुकी हाँ, लेकिन तेरे बेटे वास्ते रिश्ता चाहिए, तो इनकार नहीं करना। उन्हें सारी गल दसी, उन्हें एग्री कर लिया। दुल्ले भट्टी ने वही डेट उस दिन वही डेट दे दी जिहड़ी डेट उस जिमीदार वास्ते कही कि बारात तू लैके आ जानी है। उधरों वो इन्हें अपने बंदे खुफिया तौर पर उत्थे पहुंचा दिते। वो जिमीदार जिहड़ा सी कोण डक्के वाला, वो बारात लैके आया ते इसे दौरान इदो सांगले वाली बारात भी अपड़ गई, जिंदे नाल खुद दुल्ला भट्टी सी। दुल्ला भट्टी दे बंदियां ने और खुद अपने सामने उन्होंने पकड़ लिया, जिहड़ा वो जिमीदार सी अयाश और हवसप्रस्त सी, उन्होंने चंगे पोले मारे और लटा के जनाब ना वो फिर तुसी जिहड़ा गीत अगे बोल रहे सो उनदे विच बकायदा हिस्सा भी है कि गिन गिन पोले लाए, वो बकायदा उस हवाले नाल है। ते और ये क्या जांदा है कि वो फिर सुंदर मुंदरीए नूं उन्हें अपनी बेटी बना के वो मंडल ते खुद उत्थे बैठ के ते उन्हें फिर वो बकायदा उनका निकाह करवाया, उनकी शादी करवाई उस हिंदू लड़के नाल। ते ये क्या जांदा है कि जिहड़ा लोहड़ी दा फैसटिवल है इस निस्बत नाल है क्योंकि वो बड़े सर्दी दे दिन सन, जिहड़े दिनां विच लोहड़ी मनाई जाती है, ते ये गीत मशहूर हो गया और फिर उस निस्बत नाल दुल्ला भट्टी दे नाल उनदी जिहड़ी मानता है वो हर फिरके विच, हर मजहब विच, हर लोक विच वो बहरहाल इस तरह मशहूर होंदी चली गई। ते एक ते जिहड़ी दास्तान है दुल्ला सुंदर मुंदरीए दे हवाले नाल है, उहदा पसे मंदर कुछ ये है। बाकी तुसी अगर ये चाहोगे कि मैं दुल्ला भट्टी उत्ते कुछ तुहानूं मजीद दसां ते क्या हुणे मैं बयान करां या बाकी सारे दोस्तां नाल गुफ्तगू जारी रहे? पहले जी सारे दोस्तों ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲੱਦੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਲੱਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਲੱਦੀ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਲੱਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। जी बिल्कुल तुसी ठीक फरमा रहे हो। मैं थोड़ा जिना इनके बैकग्राउंड मैंने जाना पेगा क्योंकि मैं एक रिसर्चर हाँ और मेरा ख्याल है कि मैं जो रिसर्च इनके ते कर रहा सी ते जेडे अज तो 100 साल पहले 125 साल पहले मुख्तलिफ पंजाबी में जेडे किस्से कहानियां सन मैं उन्होंने भी इकट्ठा वो किया ते उन्होंने सारा स्टडी करने तो बाद ये महसूस किया कि दुल्ले भट्टी के किरदार नूं एक चीज़ बड़ी मुतनाज़े बना रही है। वो ये मुतनाज़े बना रही है कि उन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर के तौर पर असीं सामने नहीं लिया सके। उनके नाल कुछ ऐसियां गल्लां मनसूब ने जिहड़ा कि कंटैंपरेरी हिस्टरी के मयार उत्ते स्टैंडर्ड उत्ते पूरा नहीं उतरदियां। लिहाजा मैं ये काम किया कि वो हीरो भी रहे, वो साडा जरूरतमंदी की अलामत भी रहे, पंजाब की अलामत भी रहे, लेकिन रियलिस्टिक अंदाज उन्हें पेश किया जाए। अच्छा हुण रियलिटी की है? रियलिटी ये है कि ये दुल्ला भट्टी थोड़ा जिन्ना बैकग्राउंड सानूं जाना पेगा कि पिंडी भट्टियां उस जगह ते लोकेट करदा है उस जमाने विच जिस जमाने का ये हीरो साडा अकबर बादशाह और मुगल पीरियड कि जिस टाइम दिल्ली तो लैके ते काबल और कंधार तक जाने वास्ते 3 रूट जिहड़े अडॉप्ट किए जाते सन। एक तो जिहड़ा रूट जीटी रोड सी जिहड़ा लाहौर दिल्ली तो लाहौर तो गुजरांवाला अगे फिर रावलपिंडी पिशावर एक रूट ये सी जिहड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुंदा सी। दूसरा रूट वो सी जिहड़ा कि मुल्तान तो डेरा इस्माइल खान और अगे मियाँ वाली तो अगे चला जाता सी कंधार वाल। तीसरा रूट जिहड़ा सी वो लाहौर तो पिंडी भट्टियां दरिया चनाब नूं क्रॉस करदे होया चन्योट और बेरा और उस तो बाद अगे चला जाता सी। ये तिन्ने रूट इस्तेमाल हुंदे सन काबल और कंधार तो तिजारती काफलियां वास्ते भी सी और जिहड़े फौजां दे आन जान वास्ते सी। हुण टैक्नीकली एक मसला ये सी कि जदों मुगलां दियां फौजां काबल और कंधार आउंदियां और जांदियां सन ते उदों को C-130 हुंदे नहीं सन, त्यारे ते ट्रेनां ते हुंदियां नहीं सन। उन्हां दे C-130 किहड़े सन? घोड़े खच्चर उठ यानी कि जितने वो फौजी होंदे सन अपने नाल उन्हां दे उस तो ज्यादा उन्हां दे जानवर जिहड़े नाल बार बरदारी दा काम लियाउंदे सन वो नाल हुंदे सन। हज़ारां सैकड़े की तादाद विच लिहाजा वो जिथे पड़ाव करते सन उन्हां दी वजह तो वो इर्द गिर्द दियां लोकां दियां बेचारे मस्कीन छोटे छोटे काश्तकार हुंदे सन। वड्डे जिम्मेदार ते ऐसा नहीं कोई ना पर एकड़ जिहड़ी फसल है वो भी थोड़ी बहुत हुंदी सी, उहदे ते सारा उन्हां दा 6 महीने दा इन्हिसार हुंदा सी। वो सारियां फसलां उन्हां दे जानवर तबाह कर दिंदे सन और तबाही दे नतीजे विच उन्हां नूं कोई रेमेडी कोई कंपनसेशन कोई उहदा इजाला
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਿਜਲ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੀ ਫਰੀਦ ਖਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੀ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੂਚਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਪਾਟ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਲੱਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਸ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਸ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜੁਰਤਮੰਦੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਿਜਾਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਕੀ ਲੱਦੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ जितनी भी लिखी गई हैं ना, आईने अकबरी, अकबरनामा और खाफी खान की किताब मुंतखब लबाब हो गई, इस उस जमाने की जितनी भी किताबां मैं सारियां खोलियां, मैनू किसी जगह भी कोई ऐसा शायबा नजर नहीं आया कि इहो जिहे वाक़े की तस्दीक की जा सके। मैं तुहानूं शुरू तो अर्ज किया है कि दुल्ला भट्टी के बारे में कुछ ऐसियां कहानियां दास्ताना नाल अटैच कर दित्तियां ने जिहड़ियां कि रियलिटी ते पूरी नहीं उतरदियां। लिहाजा जहांगीर, बल्कि मैं तो एक और कहांगा कि दुल्ला भट्टी की लड़ाई मुगलों नाल सी और डायरैक्ट अकबर नाल लड़ाई नहीं हुई, अकबर की फौज नाल लड़ाई नहीं हुई। अलबत्ता अकबर दा जिहड़ा नामजद करदा लाहौर बैठिया गवर्नर सी उहदे नाल और उहदे दस्तियां और फौजियां नाल लड़ाई हुंदी हुई है। इस वास्ते जिहड़ा कुछ लोगों का यह कहना है कि अकबर दुल्ले भट्टी की वजह तो 10-11 साल तक लाहौर आके टिकिया रहा और सिर्फ दुल्ले भट्टी दी दा मुकाबला करने वास्ते, दिस वाज रॉन्ग। ये अकॉर्डिंग टू हिस्टरी इन रियलिटी नहीं है। बिल्कुल रियलिटी ये है कि इस इलाके की तहरीक जिहड़ी काश्तकारां दे हकूक वास्ते लड़ी जा रही सी, उनका सरखेल सी और अपने राइट ते सी और उनकी लड़ाई बिल्कुल मुगलों दे नाल सी, लेकिन वो मुगल के जिहड़े पंजाब दे सूबेदार सन। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रशपाल जी, तुहाडा भी शुक्रिया। रशपाल जी होर कोई क्वेश्चन है तुहाडा? नहीं जी, मैं डाना, थैंक यू जी।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ। ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਪੋਰਸ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੋਰਸ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੋਰਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਰਸ ਤੇ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੋਰਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਝੂਠ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਪੋਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਤੇ ਜੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਏਟਸ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਖਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਏਟ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਬਦੁਸ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਰਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੋਬਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੱਤ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ, ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਝੁਟਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਕਰਵਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਰਿਸਰਚਰ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜਿਤਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਔਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ खुद लैब्स के कायम करिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज और इदारे बनाइए। बिल्कुल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਖੋਲਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਉਹ USA ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਸਾਇਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। 1851 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1927 ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 77 ਜਾਂ 76 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸਟਾਈਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਤੈਮੂਰ ਨੇ। ਮਲਕ ਤੈਮੂਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਲਕ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਨੈਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਬਜ਼ੂ ਕਾਦਰੀ ਬਿਆਨਵੀ ਤੇ ਮਲੰਗੀ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਸੂਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਮਵਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵਾਰਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਮਵਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਮਵਾਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰਗਨ ਗੱਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੋਹਾਰ ਦੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਸੈਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਰਾ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਸੀ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੋਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹਬਜ਼ੂ ਕਾਦਰੀ ਬਿਆਨਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਨਬਾਇਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਿਊਟਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਈਕ ਆਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਇਕਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਹਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ सरदार साहब ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਚੂੰਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਦਤ ਸੈਨ ਮੰਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ 47 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ
ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਤਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਹਾਂ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿतने ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 450 ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬੇ, ਇਨਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਰਗੋਦਾ, ਦੇਰਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਖਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਤੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਿਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੂੰ $5 ਲੱਖ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਰਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੋਵੇਟਡ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਇਕਲੀ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਵਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਰਲ ਗਨ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਰਲ ਗਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਗਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਰਲ ਗਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਪਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੌਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬੇਮੌਕਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੌਟਮੇਲ ਦਾ। ਹੌਟਮੇਲ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਸੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ। ਸੁਬੀਰ ਭਾਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੌਟਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੁਬੀਰ ਭਾਟੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਬੀਰ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ? ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮੇ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬਰੀਫਲੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਾਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਾਇਰ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਡਾਇਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ। ਕਰਨਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਦੀ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਧਨੀ, ਯਾਨੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਪਰ ਹੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम तमाम ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਪਿੰਡ ਕੰਨਿਆਨ, ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਚੀਮਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ ਦਾ ਟਾਪਿਕ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਟਾਪਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਗਰਵ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਫਾਂਗਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਬੱਡਰ ਮੁੰਡਾ ਮੂਸਾ ਕਬੱਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਆਂ ਤੋਂ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਵੀਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੀ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਲ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਾਨ ਫਰਹਾਨ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
बहुत सारे दोस्तों ने कभी सर राय अहमद खान खरल बारे कुछ ज्यादा पढ़िया सुनिया लिखिया नहीं होएगा। सो मैं चाहांगा वो दोस्त जो कि उन्होंने बारे जानते ने उन्होंने ਨਾਂ ਦਾ क्योंकि जिक्र आ रहा है तो उन्होंने काम का भी थोड़ा जिहा जिक्र होना चाहिए ताकि वो पंजाबी जो उन्होंने बारे नहीं जानते वो भी जान जान, सानू खुशी होएगी। साडे दो दोस्त जुड़े ने, एक अमरीश साहब ने, दूसरे दोस्त मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा पर मैं गल दोवां नाल ही कर लेना जी एक ही करके। जी जनाब की हाल चाल है जी? सत श्री अकाल साहब, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कितों गल किहड़े शहर तो गल कर रहे हो जी? मैं जलंधर तो गल कर रहा जी, पंजाब तो जी। जलंधर तो जी खुशी हुई जी। हाँ जी, तुसी किहड़े हीरो जिक्र करना चाहते हो जिहड़े तो लगदा है कि पंजाबियां दे सांझे हीरो ने, किस हीरो का जिक्र करना चाहोगे? मैं तुहानू जिहड़ा जिक्र करन लगा ना जी, गदर पार्टी दे जिहड़े साडे देश भगत होए आ उन्हां दा जे आपां जिक्र करिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख एकता दे प्रतीक उन्हां दे टॉप लीडरशिप जिन्नी भी सी जदों गदर पार्टी बनी अमरीका दे विच ते उत्थे भी मौलवी बरकतुल्ला जी, करीम बख्श जी, इधर पंडित सोहन लाल जी, फिर पंडित कांची राम जी, बाबा सोहन सिंह भगना जी, हरदयाल जी, ये सारे मतलब ना एक बड़ी कमाल दी लहर सी और इन्हां दी कुर्बानियां जदों करांगे बड़ा लंबा समा लगना क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की लहर सी ये मैं कहना पंजाबियां दी एक बहुत बड़ी लहर। ते मैं ना जी तुहानू जिहड़ा खास गल करन लई मैं ना मतलब जुड़िया वो ये है कि मेरे को 2 गदर डायरैक्टरी जिहड़ियां अंग्रेज गवर्नमेंट ने बनाईयां सी उस टाइम इंटैलीजेंस दे डायरैक्टर दे 29 मार्च 1934 नू एक डायरैक्टरी जारी हुई इन्हां दी। ओदी शुरुआत जिहड़ी हुंदी है ना, कमाल देखो की है कि डॉक्टर अब्दुल हाफिज तो स्टार्टिंग हुंदी है इस डायरैक्टरी दी और दूसरी जिहड़ी डायरैक्टरी 1916 दी ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਸੈयद son of ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ of ਸਵਾਬੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ए गदर रेवोल्यूशनरी अरेस्टेड इन सियाम। मतलब ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि ये जिहड़े साडे मतलब पंजाबी ने उन्होंने किन्नियां कुर्बानियां कीतियां और इन्हां दे विच एक जिहड़ा जज्बा ना सरबत दे भले वाला ये बड़ा खून च रचा होया सीगा ये। और जदों इन्हां ने शुरू कीता ना जी ये काम ते उदों इन्हां ने कहा कि शुरुआत ही इत्थों कीती कि साडा जिहड़ा धर्म जिहड़ा है ना विशा ये मतलब इत्थे सारे प्लेटफार्म ते विचारिया नहीं जाऊगा। ठीक है, देश भगती जिहड़ी है ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫੜੇ ਗਏ 12 ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, 11 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਬਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 3 ਸਤੰਬਰ 1915 ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ
ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ, NGO ਟੀਮ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੌਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰੀਸ਼ ਜੀ। ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 1.25 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1.25 ਘੰਟੇ ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੌਣ ਸੰਜੇ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਓਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਓਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1849 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਤਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਖਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚਿਪਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਓ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਮੌਜੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੋ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੈਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਰਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ ਉਹ ਵਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਪਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਉਹ ਭਰਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤਾ ਸੀ। ਜਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਮਦਾਸ ਖਰਲ ਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਔਰ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੱਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਟਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਲਚੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ हसन अली साहब कह रहे हैं कि वो टीपू सुल्तान चिरौट से था जी। बिल्कुल जो टीपू सुल्तान का भी जिक्र करांगे जी, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ हैदर अमृतसरी जी बड़ा वड्डा हीरो मानता, क्योंकि उन्होंने नूर जहां, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर उन्होंने उस्ताद जिन्हों कहना चाहिए वो उन्होंने सन बड़े 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 वड्डे हीरो ने। वो म्यूजिक उन्होंने फिल्मी म्यूजिक की दुनिया को बदला है। बहुत सारे दोस्त उन्होंने बारे जानते भी नहीं होंगे, पर दुनिया के लैवल उत्ते जो नाम किसी ने किया है वो मेरे ख्याल नुसरत फतेह अली खान साहब ने किया, लायलपुर दे ने। तो बड़े वड्डे हीरो ने जी, बिल्कुल तुहाडी गल सही है। सो बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। बहुत सारे साडे दोस्त होर भी साडे नाल जुड़ना चाहते हैं। आरिफ साहब ने सऊदी अरेबिया तो आरिफ साहब नाल गल करते हैं जी। जी आरिफ साहब की हाल है तुहाडा? जी आरिफ साहब तुसीं मेरी गल सुन सकदे हो तो जरूर गल करो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी आरिफ साहब, की हाल है तुहाडा? सत श्री अकाल रोड़ा साहब जी। सत श्री अकाल जी आरिफ साहब। अल्लाह दा शुक्र है जी रोड़ा साहब, काफी देर हो गए तुहाडे नाल राबता नहीं हो रहा ते बहुत मुश्किल नाल राबता कीता जी। जी जी जरूर, ठीक ठाक खरीदत है जी। बहुत बहुत वधिया। तुसीं दसो जी की कहना चाहते हो, कौन ने साडे पंजाब दे हीरो ने तुहाडी निगाह विच, कौन ने हीरो? सर अज मैं ओदे ते गल नहीं करनी। मैं सिर्फ ये गल करांगा कि मैं जिला नारोवाल करतारपुर दे अद्धा घंटा मैनूं सफर लगदा करतारपुर दा, यानी नारोवाल तहसील जफरवाल च मैं रहना ते मेरे जिहड़े बजुर्ग ने ना वो जम्मू दे नाल सांबा, जम्मू जिला जम्मू सी साडा ते तहसील सांबा सी। सांबा दे नाल एक पिंड सी बलोड़ असीं रहने। अगर बलोड़ दा बंदा होए ते साडे नाल कनैक्ट करे, असीं उहदे नाल राबता करांगे ते जुड़ांगे। लंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, साडी बड़ी खुशी होई है। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है कि बहुत शुक्रिया इंग्लैंड तों बहुत मेहरबानी तुहाडी, बहुत यही गल करनी है, असीं होर कोई बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, की हाल है? ठीक वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल जी। मैं बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ जी। जी ठीक ठाक। मैं ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਗੁਮਨਾਮ ਹੀਰੋ, ਇਹ ਗੁਮਨਾਮ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਹੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी मैं जी फतेहजंग शहर ने ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਚੰਦ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਇसी तरह जिस तरह उस दौर च इनफॉर्मली दरख्त थले कोई एक दो का मास्टर बैग पढ़ाने उस दौर हो सी। लेकिन 1938 च उन्होंने सुनिया भी 56 कनाल जगह जी कि उन्हें स्कूल मारे डोनेट की। अज ने जो मौजूदा हाई स्कूल है हुण तो चुके हाई स्कूल ज्यादा वन, हाई स्कूल नंबर 1 जिस आखने बड़ी मेन लोकेशन थे, उस मारे 56 कनाल जगह जो पंडित हरीचंद है फतेहजंग ने जिन्हें वो दी। और एजुकेशन बारे बड़ा बड़ा काम कि अज भी जो मतलब पब्लिक सैक्टर का स्कूल है, गरीब अमीर सारे बच्चे उत्थे पढ़ने। तो एक उनका जिक्र करना चाहता जी। मैं इत्थे तो मैं माजरत है ना, मैं तो इंटरप्ट कर रहा। पंडित हरीचंद फतेहजंग ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਚੰਦ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। जी जरूर। वो चूंकि मतलब पार्टीशन तो बाद जो मतलब हिंदू कम्यूनिटी तो इंडिया शिफ्ट हो गई, वो चले गए, लेकिन ये कि मतलब फतेहजंग शहर नहीं जनरेशन से भी उनका एहसान है, उनके मारे हीरो ने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ने डोनेशन जो स्कूल मारे दे गए। तो उस तो इलावा जी इतने बड़े इलाके के अंदर एक हो रही है
ਸਾਈਂ ਨੂਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਨੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ दरबार होने लेकिन ये कि वो भी बड़े अपने दौर में रेवोल्यूशनरी आदमी है जो मेरे एक दोस्त करीब इस टाइम 65 साल की उम्र है उन्होंने उस टाइम बड़े नौजवान है उन्होंने वेखे हुए ते उन्हीं दसने भी असं मतलब जरा भी मोटिवेटेड है बहुत ज्यादा उन्होंने तो और असं उन्हें नाल काम किया और दसने भी मतलब बड़े दुनियादार आदमी है कोई उस तरह नहीं है क्लीन शेव्ड है ठीक है लेकिन बड़ी दुनिया होंगी जरा मुतकद है उस दौर च भी बड़ी 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 पर्सनैलिटीज जरा भी उनके फॉलोअर्स है और जिस टाइम लोग आने हैं उन्होंने को कंट्रीब्यूशंस गिने है उस टाइम से जिस टाइम फतेहजंग बड़ा शहर है और हालांकि वो अगे छोटा जहा ग्राम है हतार उस ग्रां च मतलब फतेहजंग से बाद च बनया उस ग्रां च पहला लड़कियां ना हाई स्कूल जरा बनया जिससे उन्होंने मतलब पूरी कंपेन चलाई और वो सर जेडे मैं दोस्त जिनकी जिक्र करना पा पहले नसी उस टाइम नौजवान है वैसे घर घर के चंदा इकट्ठा करने साईं नूर खान होरी आखने पैन भी चंदा दे स्कूल मारे और उन्हें जगह परचेज करके और गवर्नमेंट ने हवाले की भी ऐ जी जगह है इस ते हुण तुसी स्कूल बना के मतलब वो भी इस हवाले ना चूंकि उनकी एक शोहरत हो रही सूफी बुजुर्ग ने हैसियत ना आवे उनका दरबार है लेकिन अपने दौर ने वो भी इस एजुकेशन हवाले ना बड़े बड़े हीरो रहे जी अच्छा फतेहजंग तो होर किहड़े इस तो अलावा अज के दौर के जे लोकां दी गल करिए भावें किसी भी किस्म का उन्होंने काम होवे जो अज के दौर के हीरो ने किस नूं समझदे हो आई मीन लोकां दे तुसीं हीरो हो अहमद अली साहब असीं मंनदे साडे दोस्त साडे चाहण वाले बड़े तुसीं उहदे सारे दे हीरो तुहाडी जुबान दे गल करे अंदाज़ बहुत पसंद करदे पर तुसीं किहनूं हीरो समझदे हो जी सर हुण तां अजकल ना दौर इस किस्म ना के मतलब जरा नफसा नफसी नहीं हलम पै गया लेकिन उसने बावजूद रिसेंटली अहमद अली हुण दुशान आ गया जी हीरो दा ते वो अपने मतलब शान है ना पंजाबी फिल्म बनाता नहीं जी लेकिन उससे अड्डे मतलब एक स्पोर्ट्स ने हवाले ना तुसी उन्हें आखने हो रीजनल हीरो ही उन रहन नवाब फैमिली ने रिसेंटली फौत हैं मलिक अताब मोहम्मद खान ते उन नेज़ाबाजी ने बहुत शौकीन है जी नेज़ाबाजी ने बहुत शौकीन है और मतलब जी वर्ल्ड टेंट पैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑनररी प्रेसिडेंट रहन पाकिस्तान ने जी टेंट पैकिंग ऑर्गेनाइजेशन उसने फर्स्ट प्रेसिडेंट है इलेक्टेड नेज़ाबाजी मारे तो वो जी दांदा नहीं दौड़ है उस दो मारे उन्होंने मतलब इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा काम किया कि इवेंट्स मुनक्कद कराने उस मारे जरा प्राइजेस रखने और वो एक शौक इस किस्म ना कि अज भी आवाम के अंदर जरा बड़ा अलाइव है कि सिर्फ नवाबा ना शौक नहीं आम गरीब घर के अंदर भी उस तरह बड़ी मेहनत करके बैल पाले हुए हैं ते वो स्पोर्ट्स हवाले ना और एक हीरो और मैं जिक्र कर देना वो चूंकि हुण डिस्ट्रिक्ट चकवाल च उनका एरिया चला गया टमन लेकिन ये कि उनकी पहचान अटक तो ही रही एयर मार्शल नूर खान रिटायर्ड जेडे ते वो चूंकि एयर मार्शल रिटायर है लेकिन रिटायर होने तो बाद फिर सिविल लाइफ के अंदर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है खसूसन स्पोर्ट्स ने हवाले ना और जिससे मतलब असन स्टार बॉलर शोएब अख्तर भी मतलब जरा समझा वैना भी उनकी ही जरा फाइंड है उस तो अलावा जेडे इसने स्क्वाश के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन है जहांगीर खान जानशेर खान ही फैमिली इन सारे लोगों सपोर्ट करने वाले ते मतलब वो भी अटकने वाले ना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है लेकिन हुण वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर जी सो बहुत शुक्रिया जी तुसीं अहमद अली साहब तुसीं जिस तरह अभी अज के दौर के हीरोज़ की गल कर रहे हैं बहुत सारे लोग पंजाबी हीरोज़ उन्होंने तो हीरो मानते हैं जिन्हें अखबारां रसालियां किताबों में ना पढ़े होंगे ने पर उन्होंने हीरोज़ का जिक्र आना बड़ा जरूरी बनता है कि जिन्हों का किते ना नहीं होया वो हीरोज़ जिन्होंने काम तो बहुत किया और किते उन्होंने ना ही नहीं हो सके एक होर दोस्त एक लोहार की गल की कहते अमृतसर के इलाके एक लोहार से जिसने अंग्रेज़ों के नाल मुकाबला किया ते उस बाद वो आखिरी वक्त उत्ते उन्होंने जो दफनाया जाना सी शायद उस वेले ₹2 टिकट लगाई गई उस भी लोग फिर भी लोग हज़ारों रुपए इकट्ठे हुए तो एक दोस्त कलीम खोखर साहब ने दसिया कि उन्होंने नाम नाज़िम लोहार सी सो ये जी मैं नाम इसको टैग भी कर रहा है क्योंकि बहुत सारी अजिही कहानियां उन्होंने लोगों दी ने कि जो लोग जानते नहीं ने सो अहमद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਤਿਹਜੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ कोई गल नहीं कि तुसीं अपनी बोली को जिंदा रखा है अहमद अली साहब बहुत शुक्रिया इस गलबात करने लई सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत मेहरबानी जी यादविंदरपाल सिंह जी तुसीं भी साडे नाल हो तुसीं की कहना चाहोगे जी हाँ जी रोड़ा साहब सत श्री अकाल जी जी सत श्री अकाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਟਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਮਿਲ, ਕੋ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਟਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੈ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੇਠ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 1926 ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਐਮਰ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੇਠ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੀਰੋ ਜੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੈ। MS ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। खालिद जी की हाल चाल, ठीक ठाक हो? खैर है भाईजान, ठीक ठाक। सर जी मैं काफी देर दा प्रोग्राम सुन रहा। साडा अब्दुल सत्तार ईदी दे बारे कोई नहीं किसे जिक्र किया। साडा ओ हीरो है इंसानियत दे बारे। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत सुना बिल्कुल जी, काफी लोगों ने इंसानियत दा हीरो बहुत बड़ा अब्दुल सत्तार ईदी साहब दा। देखो जी, बहुत सोहना याद कराया खालिद अमीर ने। बल्कि ईदी साहब दी खिदमात जड़ियां ने बहुत ने, इंसानियत दी उन्होंने किन्ने ही बच्चे ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਕਰੋਲ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਜੇ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਚਾਹ ਸਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਮੁਰਾਲਾ, ਟਾਂਡਾ, ਬਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਟਨੌਰਾ ਜਲੰਧਰ, 4 ਸਕੂਲ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਰੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਛੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਐਕਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਨੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ, ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ 1816 ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ 1816 ਜੰਮੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਤੋਪ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਲਓ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ 2% ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਕੇਵਲ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਪਲੱਗ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਡਫੋਨ ਪਲੱਗ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭਈ, ਸਾਡੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੇਵਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੇਵਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵੀਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੇ ਕਲੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਨ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਕੇਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਬਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਗਰ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੱਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, बहुत शुक्रिया कलीम, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ਕਲੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਨਵੀਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁੱਜਰ ਮੇਰੇ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਦੀ ਲੋਇਲਟੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਯਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਈਦ ਆਉਣ ਡਈ ਹੋਰ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਤੋਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਸੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਈਦ ਦੇ ਤੋਹਫਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2-3 ਹੀਰੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ
ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਐਟਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਡਬਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਬਲ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਜੋ ਅਜਾਈ ਮੌਤ, ਬੇਆਈ ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਮਰੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੇ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਰੱਬ